मध्य प्रदेश ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਫਸਲ MSP ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਦਾ 60000 ਲੁੱਟ ਕੇ 6000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 2014 ਦੀ इलेक्शन के दौरान वायदा भी किया सी। 2014 में सरकार बनने के बाद हमारी सरकार ने नई अप्रोच के साथ काम करना शुरू किया। हमने देश के किसान की छोटी छोटी दिक्कतों और कृषि के आधुनिकीकरण, उसे भविष्य की जरूरतों के लिए तैयार करने, दोनों पर एक साथ ध्यान दिया। हम बहुत सुनते थे कि उस देश में खेती इतनी आधुनिक है, वहां का किसान इतना समृद्ध है। कभी इजराइल का उदाहरण सुनते रहते थे। हमने दुनिया भर में कृषि क्षेत्र में क्या क्रांति आई है, क्या बदलाव आए हैं, क्या नए इनिशिएटिव आए हैं, क्या अर्थव्यवस्था के साथ कैसे जोड़ा है, सारी चीजों का गहन अध्ययन किया। इसके बाद हमने अपने अलग अलग लक्ष्य बनाए और सभी पर एक साथ काम शुरू किया। हमने लक्ष्य बनाकर काम किया कि देश के किसानों का खेती पर होने वाला खर्च, इनपुट कॉस्ट, ये कम हो, उसका खर्चा कम हो। परम सत्कारयोग साडे बहुत ही सन्मानयोग प्रधानमंत्री जी, प्रधानमंत्री दा रुतबा, प्रधानमंत्री दा अहुदा बहुत ही सन्मानयोग अहुदा होया करदा है। देशां विदेशां दे विच एक मन्निया परमन्निया देश दा अगर देश दा प्रधानमंत्री जैसा है, ओहो जा ही चेहरा देश दा बाहर जाके मतलब प्रगट होंदा है। ते आप जियां ने बार बार एक ही गल झूठ ते झूठ मार रहे हो। जेकर आप जियां दी हर वीडियो नूं, हर भाषण नूं काउंटर करिए तो मेरा ख्याल है सानू खुद नूं महसूस होंदा है कि असीं अपने देश की इंसल्ट आप करवा रहे हैं, असीं लोकां नूं दस रहे हैं कि साडा प्रधानमंत्री झूठ बोल रहा है। सो इस करके मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जियां ने एक गल कही है आप जी दे भाषण दे विच कि असीं देश दे किसानां दा फसल ते आउण वाला खर्चा घटाया है, पर शायद मेरा ख्याल है थानू ग्राउंड लैवल की जो रिपोर्ट है, रियलिटी है, या तो तुहाडे तक तुहाडे मंत्री, तुहाडे अधिकारी पहुँचा नहीं रहे, या फिर तुहानू पता नहीं। हकीकत यह है कि आप जी की सरकार बनने तो बाद किसानां दा खर्चा घटिया नहीं, किसानां दा खर्चा वधिया है। किवें? सब तो पहली गल तां कि किसानां नूं जो DAP ते सबसिडी मिलिया करदी सी, वो आप जी की किरपा दे नाल सबसिडी किसानां दी बंद हुई है। दूसरी गल, जिहड़ा डीजल किसानां नूं 40 रुपए तो लैके 35 रुपए तो लैके 40-45 रुपए तक मिलता रहा है, वो आप जी की सरकार आने तो बाद अज 74 रुपए तो उपर अज लोगों को डीजल मिल रहा है। जिहड़ी साडे किसानां नूं लोड़ है मेन कि खेती संद, ट्रैक्टर, उन्हां खेती संदां दे उत्ते, ट्रैक्टर दे उत्ते 12% तो लैके 18% तक का GST टैक्स लग गया। इहदे नाल किसानां दे उत्ते किन्ने परसेंट का होर बोझ पिया, ये तुसीं शायद मेरा ख्याल तुहाडे तक रिपोर्ट नहीं पहुँचती। सो प्रधानमंत्री जी, इहदे नाल इन्हां सारे खर्चों नूं अगर ध्यान नाल वेख्या जाए तो किसान का खर्चा घटन की बजाय वधिया है। सो इस करके इस गल नूं नोट करने की लोड़ है। आज देश के 9 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के बैंक खाते में सीधे एक कंप्यूटर की क्लिक से
18,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा रकम उनके किसानों के बैंक के खाते में जमा हो गए हैं। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 9 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੱਕ 18,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਹੋ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ 2,000 ਰੁਪਈਆ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦਿਓ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਸੀ? ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮੇਨ ਮੰਗ ਇਹ ਸੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਦਿਓ, ਜਿਸ ਦਾ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ 2014 ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵਾਅਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਮਗਰ 60,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਦੇ ਕਿੰਨਾ ਰਹੇ ਹੈ? ਕੇਵਲ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਏਕੜ ਮਗਰ 6,000। ਕਿਸਾਨ ਦਾ 60,000 ਲੁੱਟ ਕੇ 6,000 ਦੇ ਦੇਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਹ ਭੀਖ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨਾ ਬਣਾਓ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰੋ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਹਿਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਇਹੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ 2006 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2014 ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਨੱਪ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਇਸੇ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਮੰਡੀ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣ ਜਾਊਗਾ, ਇਹ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬੰਦ ਤੋਂ ਇਹ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇਈ ਬੈਠੇ ਹੋ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੱਚ ਮੰਨੀਏ? ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕਰਤੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ C2+50 ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਸਲ ਦਾ ਭਾਅ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮਿਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਐਡਜਸਟ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਰਚੇ ਦੇ ਉੱਪਰ 50% ਮੁਨਾਫਾ ਮਿਲਣਾ, ਖਰਚੇ ਦੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਏਕੜ ਮਗਰ ਪੈਸੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60,000 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਮਿਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੰਗਤਾ ਨਾ ਬਣਾਓ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਿਸਾਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦੀ ਰਿਪੋर्ट लागू करो। हमारी सरकार ने प्रयास किया कि देश के किसानों को फसल की उचित कीमत मिले। हमने लंबे समय से लटकी स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार लागत का 1.5 गुना एमएसपी किसानों को दिया। सम्मानयोग प्रधानमंत्री जी, आप जी ने कहा है कि असी एमएसपी ते रिकॉर्ड खरीद की है। मेरा ख्याल है
ਇਹ ਵੀ ਆਪ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹਕੀਕਤ ਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਸਲ MSP ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਕੇਵਲ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ। ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ 75% ਫਸਲ MSP ਨਾਲੋਂ 50% ਘੱਟ ਰੇਟ ਤੇ ਵਿਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮਾਨਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦਾਲਾਂ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਦਾਲਾਂ ਦਾ ਰੇਟ 7500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਹੈ MSP, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੈ? ਕੇਵਲ 4000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਇਹ MSP ਮਿਲੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਵਾਰੀ? ਇਸ ਸਾਲ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦਾਲਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮੰਗਵਾ ਲੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਦਾਲ ਰੁਲ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ 3500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਾਲਾਂ ਵੇਚਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾਈਆਂ। ਕੱਲਾ ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਿ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹੀ ਪੈਸਾ ਆਪਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰੀ, ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦਾਲਾਂ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਗਿਆ, ਮੁਨਾਫਾ ਕਿਹਨੂੰ ਹੋਇਆ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸਾ ਚਲਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡਾ ਤੁਹਾਡਾ MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦੀ ਦੇ ਉਹਦੀ सच्चाई है प्रधान मंत्री जी। हमारी नीतियों में इस पर भी बल दिया गया है कि खेती के साथ ही किसान के पास आय बढ़ाने के दूसरे विकल्प भी हो। हमारी सरकार मछली पालन, पशुपालन, डेयरी उद्योग, मधुमक्खी पालन सभी को प्रोत्साहित कर रही है। आप जी ने अपने भाषण के दौरान एक गल कही है कि साडी सरकार ने किसान नूं मछली पालन, किसान नूं डेयरी फार्मिंग, किसान नूं मधुमक्खी पालन दे विच उत्साहित किया है। मेरा ख्याल है ये भी आप जी के कोल सच्चाई नहीं है, आप जी तक ये आंकड़ा पहुँच नहीं रहा। मानयोग प्रधानमंत्री जी, बहुत बड़ी संख्या दे विच किसान डेयरी फार्म छड्ड चुके आ। क्यों छड्डिया है? क्योंकि जिहड़ा दुध है, दुध की पैदावार लगभग 47 रुपए प्रति किलो और किसान नूं मिल रहा है 25, 26, 27, 28 रुपये किलो। हुण ये इन्ने पैसे 17, 18 तो लैके 20 रुपए तक किसान नूं घाटा पै रहा है, जिहदे कारण किसान डेयरी फार्मिंग का काम छड्ड के पासे हो गया, लोगों ने पशु बेचते। 2014 में जहां 7 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान एक किसानों के लिए किया गया था धन के लिए, वही इसे अब करीब 14 लाख करोड़ रुपए यानी 2 गुना किया गया है ताकि किसान को कर्ज मिल सके। दूसरा, आप जी ने अपने भाषण के दौरान एक बहुत बड़ी मार्के की गल की है कि 7 लाख करोड़ रुपया किसानों को कर्जा मिलता सी, किसानों वास्ते रिजर्व रखा जाता सी, ते असी साडी सरकार आउण तो बाद असी डबल करता, 14 लाख करोड़ रुपया करता। की कीता है? कर्जा। असी बार बार बेनती करते हैं प्रधानमंत्री जी कि किसान नूं कर्जा देण दी लोड़ नहीं, किसान नूं समर्थ करन दी लोड़ है। इहनूं इहदी फसल दा भाव स्वामीनाथन, डॉक्टर स्वामीनाथन दे फार्मूले अनुसार दिओ ताकि ये समर्थ होवे, इहनूं कर्जा लैण दी लोड़ ना पवे। यही कर्जा तां अज किसान दी खुदकशी दा कारण बनिया होया। सन्मानयोग प्रधानमंत्री जी, जिहड़ी आप चीज़ बहुत वड्डी कह रहे हो कि किसानों नूं बहुत कुछ दे दिता, सो इस करके कर्जे की गल छड्ड गए, आपां कर्जा देण वाले पासों
ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਕੇ ਇਹ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੱਕਣਾ ਹੀ ਨਾ ਪਵੇ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਨਾ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਭਾਅ ਮਿਲ ਜੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। यही किसान है जिसे बिजली के मुफ्त कनेक्शन, गैस के मुफ्त कनेक्शन, ये बहुत बड़ा लाभ हुआ है। ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਫਾਈਲ ਗਈ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੋਲੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਬੰਦ ਕਰੇ ਸਰਕਾਰ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ 'ਚ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। बीमा ये मेरे किसानों के जीवन में बहुत बड़ी ताकत है। 60 वर्ष की आयु के बाद 3,000 रुपये मासिक पेंशन, ये सुरक्षा कवच भी आज किसान के पास है। ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 60 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 3,000 ਰੁਪਇਆ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ 3,000 ਰੁਪਏ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਸੇ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਉਹ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਭਰਦਾ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਜੋ ਉਹਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਬਾਅਦ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਉਸ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਇੰਟਰਸਟ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ 60 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ 60 ਸਾਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਨਾ, ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਡੈਥ 60 ਤੋਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਣੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੇਸ ਹੈ ਸੜਕ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀਆਂ ਨੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਿਆਪ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਸੱਚ ਹੈ ਜਾਂ ਝੂਠ ਹੈ। E5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।